सादा विषय आगुरी गाँव फोन करते मुझे फोन कथबार्ता शुभम बड़ई भाई सारा श्राद्ध दिया केवल भोजी टेक राजगुरु कहते गाँव सब बंदोबस्त करते कि विभु कौन दरकार बर्तमान मनर अवस्था जहाँ लोक डाकी खाया देवाक इच्छा होनी खाली भोजी टेक क्या जन दरकार नहीं क्या डाक दरकार नहीं सेमती गले केमती ये हूँ भाउजर प्रथम श्राद्धवासी क्या जन क्या डाक ठीक अच्छे क्या न डाक नानी की डाक राजेन्द्र बाबू परिवार लोक डाक एमती खाली खाली भोजी डाकिदेवा भाउज कहीं ना अन्नप्रसाद किसी भोगराग हम घर बंदोबस्त कर क्या डाक दरकार नहीं नाई भाई सब तुम कथा शुणुची कि आज शुणिपारि यहाँ हूँ भाउजर प्रथम श्राद्धवार्षिक मु राजगुरु फोन कर गाँव में दधी भाव भोग लगे गाँव लोक खुआतु आठी जाऊँगी मंदिर नना कहीदेवी से आम घर को अन्नप्रसाद पठेदेवे आ मंदिर में दरिद्र नारायण सेवार बंदोबस्त करूँ हाँ हाँ मुझे नानी फोन कर तोर जहाँ इच्छा सो कर किंतु नानी को डाकिया कथा जमा रखे कहीं क्षति कौन हम नानी की आसबन कहीं जान तुम भावुच भाउजों साथी वर्षिक कथा नान मन नहीं से दिन नानी विभु नानी जो सुषमा कथा मन था से 15 दिन आगु मत फोन करके आसिक मत बस उठे दे गाँव में निज आड़ू समस्त को निमंत्रण कर बंदोबस्त कर से बर्तमान देवी हो गला मनीष सागर संपर्क रखा चाहूँ भाई से देवी की कौन से कथा तो मुझे जाननी कि से हूँ आम आम भौणी भाउजों प्रथम श्राद्धवार्षिक डाकवा निहाती दरकार यहाँ हूँ आम कर्तव्य ना आम आम कर्तव्य हेड़ा कर जो न डाकवा से पचा दोष दे पारे तू से विषय चिंता करनी से जहाँ कह तार उत्तर देवी भाई तुम मत खराब भाव पचे कि नानी की न डाकिले आम पक्ष अनुताप करवा माने मैंने हम समस्ते जाचे नानी आमको छाड़ी चाहती भाउजर से श्राद्धवार्षिक हूँ नानी प्रथम शेष आरथर से नथिबो कि आसी भी पार भाउज नानी की निज झील तो अधिक भल पाती नानी भी भाउज को बहुत भल पाए तेणु भाई से न आसो तो भाउज आत्मा कष्ट पाइब आ नानी भी अशांति हो बेबू सेमती किसी हेनी तू मत नानी को डाकिया बाध्य करनी तापरे किए शांति पाइब कि शांति न पाइब से मोर किसी जाए मु जानी आत्मा कुशल साथ बस तेणु नानी को डाकिबार कौन से आवश्यकता तुम शेषथर कही से जमी श्राद्धर बाहाना कर घर को मु बुझीपार हेले मु कौन कर पूरा ता जिद अटल तार गोटे जिद जे सी आम समस्त छाड़ी चली जाओ जदि से खुशी हो तथापि राजेन्द्र मु गोटे कथा बुझीपार रक्त मांस स्थल नहीं से कौटी हम या समय केमी देखो मेडिकल साइंस भी एक कथा को मान कि अनंत बाबा हाव भाव चालीचलन को नजर मन भर कि गोटे आध्यात्मिक भाव से लगुच हुए तो किसी गोटे अलौकिक घटना घटे तुलसी कहीं घटो दुनिया एत लोक अच्छा जदि भगवान क्या नवा चाहते क्या नहीं पारे आम जहाँ दी दिटा पड़े निर्भर कर कहीं बसते देव भगवान आम पथ रही आम मान आखिर देव भगवान को देखा भगवान सबकि जाने आम मान अंधा हो कौन है तब चुप हो गला तुलसी जी समस्त मो शब्द छड़ी नहीं से कौन निरवता कारण जानी पारे तुलसी खरत आसते आ
ଆଉ ତତେ ଦେବୀ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିବାରୁ ମା ତ ଅପଣ କଲେ। ହଁ, କାହା ମନରେ କ'ଣ ଅଛି ମୁଁ ସେ କଥା ଜାଣିନି, ହେଲେ ମୁଁ ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଚାଲିଲା ବେଳକୁ ବୋଧହୁଏ କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ବାଧା ଆସୁଛି। ତୁଳସୀ, ଏତେ ସହଜରେ ତମେ କଥା କହିପାରୁଛ କି? ଯୋଉମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ବାଧା ଆସୁଛି ବା ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ତମେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ବୋଲି ଭାବୁଛ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ତମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ସେତୁ ତିଆରି ହେଇସାରିଛି। ଆଉ ସେ ସେତୁ ତିଆରି କରିଛ ତମେ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ସବୁ ସମ୍ପର୍କକୁ ପାଦ ଗାଡ଼େଇ ଦେଇ ତମେ ଚାଲିଯିବାକୁ ବସୁଛ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ତମକୁ ବିରୋଧ କରିବେନି। ଏଥିରେ ତମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାର୍ଥପରର ଆଖ୍ୟା ଦେବ ଭୁଲ ହଉଛି। ମୁଁ ଏ ସମାଜ ଆଖିରେ, ତମ ଆଖିରେ, ବିଭୁ ଭାଇ ଆଖିରେ ଭୁଲ ହେଇଥାଇପାରେ, ହେଲେ ମୁଁ ଜଣକ ଆଖି ଆଗରେ ଠିକ। ଆଚ୍ଛା ବିଭୁ, ତମେ କହିଲ, ଧରିନିଅ ମୁଁ ଆଜି ବାଟରେ ଗଲାବେଳେ ମୋର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ସେଥିରେ ମୁଁ ମରିଯାଉଛି, ତାପରେ ତମେ କାହାକୁ ଦୋଷ ଦେବ ନା ମୋ ମରିବାଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେବ? ତୁଳସୀ, ତମେ କଥାର ମୋଡ଼ ଯେତେ ବଦଳେଇଲେ ବି ଏତେ ବଡ଼ ନିଷ୍ଠୁର ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଅନ୍ୟମାନେ କେବେ ବି ସହ୍ୟ କରିପାରିବେ। ସମସ୍ତେ ତମ ଭଳିଆ ମହାନ ନୁହନ୍ତି ତୁଳସୀ। ମୁଁ ତ କେବେ ବି କାହାକୁ ମହାନ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିନି। ଏ କଥାର କ'ଣ କୌଣସି ସମାଧାନ ନାହିଁ? ହଁ, ଅଛି। ଯୋଉଦିନ ମୁଁ ଏଠୁ ଚାଲିଯିବି, ସେଇଦିନ ଏ ସବୁ ସନ୍ଦେହ ଉପରେ ପରଦା ଉଠିଯିବ, ଆଉ ସେଇଦିନ ତମେମାନେ ତମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ବି ପାଇଯିବ। ରାଜେନ୍ଦ୍ର, ନିଶ୍ଚୟ ତୁଳସୀ କୌଣସି ଶକ୍ତି ଚାପୁଡ଼ି ଧରିଛି। ନହେଲେ ସେମିତି କହନ୍ତାନି। ଦେଖିଲୁ ସେ କେମିତି ବିନା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଦ୍ୱିଧାରେ କହିଗଲା ସେ ଆମ ଥରେ ଚାଲିଯିବ ବୋଲି। ମୁଁ ସତରେ ଭାବିନଥିଲି ତୁଳସୀ ଦିନେ ଏମିତି ବଦଳିଯିବ ବୋଲି। ଆସନ୍ତୁ, ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତୁ। ସେତେବେଳେ ତମ ସାମ୍ନା ଆଖି ଦିଟାକୁ ଦେଖି ମୁଁ ତମ ହାତରେ ମୋ ଝିଅକୁ ଦେଖିଲି, ଆଉ ଏବେ ତମ ପଛପଟରେ ଦିଟା ଆଖି ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ସେଇ ଆଖିରେ ତମେ ପଛପଟକୁ ଦେଖିପାରୁଛ ଜାଣି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ଭଲ ଭଲ, ଆଗ ପଛ ସବୁ ଦେଖିପାରିଲେ ତମେ ଜୀବନରେ ଖୁବ୍ ଉନ୍ନତି କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ପରି ମହାମାନବର ହାତ ଯାହା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଥିବ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ସେମିତି କୁହ। ମୁଁ ମହାନ ନୁହେଁ, ମୁଁ ତମ ପରି ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ। ଏହିପରି କଥା ମତେ କେହି ଜଣେ କହିଥିଲେ, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି କ୍ଷତି କରିଛି, ସେଇ କ୍ଷତିର 100 ଗୁଣ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଗୁଣ କିଏ କାହାର କରେ, ତେବେ ସେ ତାର ଶବ୍ଦ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ଆପଣ ମୋ ପ୍ରତି ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖ ବିଜୁ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସମୟ ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ମୋର ଖରାପ ବେଳା ପଡ଼ିଥିଲା, ମୁଁ କ୍ଷତି ଶୋଉଥିଲି। ଆଉ ଏବେ, ଆଚ୍ଛା ଏବେ ମୋ ସମୟ ଭଲ ଚାଲିଛି ନା ଖରାପ ଚାଲିଛି ଆପଣ କହିପାରିବେ? ଖରାପ ପଡ଼ିଥିଲା, ଏବେ ତ ତମର ଖୁବ୍ ଭଲ ବେଳା ଚାଲିଛି। କେମିତି ଜାଣିଲେ? ଦିନ ପରେ ରାତି, ରାତି ପରେ ଦିନ। କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ତମ ଭାଗ୍ୟରେ ଅନ୍ଧାରର କଳାବାଦଲ ଘଟିଥିଲା, ଆଉ ଏବେ ଦିନର ଆଲୋକରେ ଆଲୋକିତ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ତ ପୁଣି ରାତି ଆସିବ। ହଁ, ନାଇଁ ମାନେ ତମ କ'ଣ ହେଇଛି ନିଜ ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛ? ତମ ମନ ଭଲ ନାହିଁ? ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନ ବୁଝିଛନ୍ତି? ହଁ, ମାନେ କୋଉ ସ୍ୱପ୍ନ? କାଇଁ ନା ଜଣାରେ ତ କେହି ଝିଅ ନା ନାରେ ମୁଁ ଜାଣିନି। କାଲି ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲି। କ'ଣ ହେଲା? କିଛି କହିଲେ? ନାଇଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି କାଲି ମୁଁ କୋଉଠି ଥିଲି, ଆଉ ମୋ ସହିତ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ପକାଏ। ଆରେ ହଁ ହଁ, ମନେ ପଡ଼ିଲା। କାଲି ତ ଆମ ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ ମିଟିଂ ଥିଲା, ତମେ ବୋଧେ ସେଠିକୁ ଲେଡି ଓକିଲ ଫକିଲ ମୋ ସହିତ ଦେଖି ଦେଇଥିବ। ନା, କାଲି ଆପଣ ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ ମିଟିଂରେ ନଥିଲେ, ଆପଣ କାଲି ଷ୍ଟେସନରେ ଥିଲେ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛ? କାଲି ମିଟିଂ କରୁ କରୁ ତ ରାତି 9ଟା ହେଲା। ଖିଆପିଆ ସରିଲା ପରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ରାତି 11ଟା। ତମେ ମୋତେ ଷ୍ଟେସନରେ କେମିତି ଦେଖିଲ? ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଷ୍ଟେସନକୁ ଯାଇଥିଲେ। ତମେ ବୋଧହୁଏ ଏସବୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଛ, ନଚେତ ଠିକ୍ ମୋରି ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିଲା କୋଉ ଲୋକକୁ ଦେଖି। ହଁ, ଏ କଥା ତ କିଛି ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ମଣିଷର କ୍ଲୋନ୍ ବାହାରିଲାଣି।
ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଦେଖାଯାଉଥିବା ଦିଟା ମଣିଷ ବି ଦେଖି ହବ କିଛି କିଛି ଅସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଭଲ ସେଇ ଲୋକକୁ ମୁଁ ଭାବେ ସତରେ ତାକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇନ କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇଲେ ତ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଆଉ ଛାଡ଼ ତମେ କଣ ମତେ ଏଇ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଡକେଇ ପଡେଇଛ? ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ କରିଛି ବୋଲି କ୍ଷମା ମାଗି ନେଉଛି। ଓକେ ଇଟ୍ସ ଓକେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବ ବିଜୟ ବିଜନେସରେ ମୁଣ୍ଡ ଦିଅ ଆଉ ସଫଳତାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଏ ମୂଲ୍ୟବାନ ଉପଦେଶକୁ ଜୀବନ ସାରା ମନେ ରଖିବି। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ କଳିଯୁଗ ଶେଷ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ସତ୍ୟଯୁଗ ବୋଧେ ଆସନ୍ନ ପ୍ରାୟ। ତା ନହେଲେ ତୁଳସୀ ମା ଦେବୀଙ୍କ ଦେହରେ ଲୀନ ହେବାକୁ ବସିଥାନ୍ତେ। ସେ ଯାହା ବି ରାଜଗୁରୁ ମାସ ମୋର କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା ତୁଳସୀ ମା ଗଲା ପରେ ଦେବଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଯେ କଣ ହବ। ଯୋଉ ଭାଇ ନିଜ ଭଉଣୀ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଗଲା ପରେ ବଞ୍ଚିବ କେମିତି? ସବୁ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତ ଦିନେ ଗୋପପୁର ଛାଡ଼ିଥିଲେ। ଭାଗ୍ୟରେ ଯାହା ଥିବ ତାହା ଅବଶ୍ୟ ଘଟିବ। ଅବଶ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବାକୁ ପଡିବ ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ ସେଇ ମହାମିଳନର ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ହେଲେ ଆମ ସ୍ମୃତିମା ମା ମାନେ ଝୁଲିବେ କେତେ ଦିନ ଝୁଲିବେ? ସିଏ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ବୁଝିଯିବେ ଯେ ତାଙ୍କ ମା ଦେବୀ ଆଉ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଖଣ୍ଡମଣ୍ଡଳ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଛୋଟ ପିଲା ହେଲେ ବି ବୁଝିଯିବେ। ଅବଶ୍ୟ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପୁରା କରିବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଦରକାର। ରାଜଗୁରୁ ମାସ କଣ ହେଲା ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ? ତୁଳସୀ ମା ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଥରେ ଆମ ଗାଁକୁ ଆସିବେନି? ଆମ ଦଧିବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଥରେ ଆସିବେନି? ସେ କଥା ତ ମୁଁ ଜାଣିନି। ତଥାପି ଯଦି ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିବ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ସେ ଅବଶ୍ୟ ଆସିବେ। ପାପି ଉଗ୍ରସେନ କଣ ହବ? ନିଶ୍ଚୟ ତ କିଛି ହବ। ତମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳରେ କୌଣସି ପାପୀର ଅତ୍ୟାଚାର ବଢିଯାଏ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ସଂହାର କରିବା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଅବତାର ନେଇ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ତାମାନେ ତୁଳସୀ ମା କଣ ଉଗ୍ରସେନକୁ ବଧ କରିବେ? କିଛି ଅସମ୍ଭବ ନୁହଁ, ସେ କଥା ବି ହେଇପାରେ। ତମାନେ ଗୋଟେ କଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଉଗ୍ରସେନ ଏ ଗାଁକୁ ଆସି ପ୍ରଭୁ ଦଧିବାମନଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଖାଇବାରୁ ତୁଳସୀ ମା ଦେବୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଲା ଅନନ୍ତ ବାବାଙ୍କର ବି ଏଥିରେ ଭୂମିକା ରହିଛି। ମତେ ତ ଲାଗୁଛି ପ୍ରଭୁ ଦଧିବାମନ ଏସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ଅନନ୍ତ ବାବାଙ୍କୁ ଖାଲି ମାଧ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ତ ଦେବ ଅନନ୍ତ ବାବାଙ୍କ ସବୁ ଦୋଷ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ ବାବା ମଧ୍ୟ ତୁଳସୀ ମାଙ୍କୁ ଗୁଣଗାନ କରି ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ସୁଝେଇ କୋଉଠିକି ନେଇଯିବାକୁ ବସିଛନ୍ତି। ନା ନା ନା, ଗୋଟେ ଭୁଲ ଧାରଣା ଦେବଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶି ଯାଇଛି। ଅବଶ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେଟା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପକାଅ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ, ଯୋଉ ବାବା ଦୁଇ ପରିବାରର ରକ୍ଷା କବଚ ସାଜି ଅନେକ ବିପଦ ଆପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ସେ କେବେ ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷତି କରିପାରିବେ? ଗୋଟେ କଥା ଭାବି ମତେ ଭାରି ଡର ଲାଗୁଛି ରାଜଗୁରୁ ମାସ। ତୁଳସୀ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଦେବ ନିଜ ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଗଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଯଦି କିଛି ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ ଚର୍ଚ୍ଚା ବଂଶର ଅବସ୍ଥା କଣ ହେବ ସେ କଥା ଆପଣ ଭାବି ପାରୁଛନ୍ତି? ମତେ ସବୁ କଥା ଗୋଟି ଗୋଟି କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଦଧିବାମନଙ୍କ ଉପରେ ମୋର ଅଖଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ସେ ଯାହା କରିବେ ସର୍ବମଙ୍ଗଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରିବେ। ହୁଏତ ଗୋଟେ ଭଉଣୀକୁ ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ଦେଇ ଆଉ କାହାକୁ ଭଉଣୀ ରୂପରେ ପଠେଇ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ତୁଳସୀ ମାଙ୍କୁ ଥରେ ଟିକେ ଆଣନ୍ତୁ, ସେ ଗଲା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବୁ। ଠିକ ଅଛି, এই ବିଷୟରେ ମୁଁ ବାବା ଆନନ୍ଦଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ଚାହିଁଲେ ତୁଳସୀ ମା ଗାଁକୁ ଆସିପାରନ୍ତି। ଆସ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ, ଆସ ପ୍ରାଣେ। ବାବା ତୁ ବଡ ରୁମ୍ ଟେ ତ? ହଁ। ହ୍ୟାଲୋ ବୋ, ଇଏ କଣ? ଓହୋ ଫଟୋ। ହଁ ଫଟୋଟେ ବଢିଆ ହେଇଛି। ଇଏ ପା ଆମ ଗାଁ ଦଧିବାମନ ମନ୍ଦିର। ଭଲ ଭଲ ଭଲ। କିଛି ହଉନି। कितनी बड़ा टेबल। हाँ ये कौन? अरे है ये कौन खुला है जी? सोफा। हाँ भला खुला। अच्छा
ଦେଖେ ଲେଲୋ ଏ କଣ ବୁଲୁଛି ବସିକି ଦେଖିବା ହଁ ପ୍ରତିମା ପ୍ରତିମା କଣ ଏ ଜିଆନା ବୁଲୁଛି ଏଇଟା ଭାଇଙ୍କ ଚେୟାର ତାଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ ଟିକେ ବସନ୍ତିନି ମଲା ନାନୀ କଣ ବସନ୍ତିନି ଏଠି ଭୁଲ ଧାରଣା ଭିତରେ ରୁହନି ନାନୀ ଏଠି ବସେନି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିର ଉପର ମହଲାରେ ନାନୀର ଅଫିସ ଆଚ୍ଛା ତମ ଅଫିସ କୋଉଠି ଅଛି ମୋ ଅଫିସ ମୋର ଅଫିସ କଣ ହଁ ତମର ଅଫିସ କଣ ହବ ତମେ ତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଚେୟାର ଜଗିବାର ଠିକା ନେଇଛ ନା ତମ ଅଫିସ ବା କଣ ହବ ତମେ ମୋ କଥା ଖରାପ ଭାବିଲ କି ନା ଖରାପ କାହିଁ ଭାଇ ଛୋଟ ଲୋକର ଯାହା ଚିନ୍ତାଧାରା ସେ ସେଇଆ କହିବେ ନା ଦେଖ ତମେ ମତେ ଛୋଟ ଲୋକ କୁହ ମତେ କୁକୁର କୁହ ମତେ ମାଙ୍କଡ କୁହ ମତେ ବିଲେଇ କୁହ ଯାହା କହୁଛ କୁହ ମୁଁ ଜମା ଖରାପ ଭାବିନି କାରଣ କଣ ଜାଣିଛ ତମେ ଗୋଟେ ଗରିବ ମଙ୍ଗଳା କନ୍ୟାକୁ ବେଦୀରେ ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲ ସେଇଥିପାଇଁ ତମେ ଯାହା କହିବ ମୁଁ ସବୁ ଶୁଣିବି ହେଲେ ତମେ ଭାବିଲ ତମେ କେତେ ମହାନ ମୋ ଭଳିଆ ସ୍ତ୍ରୀଟେ ପାଇଛ ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ କଥା କହିଲ ତମ ଭାଇ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି କରିଛନ୍ତି ତମ ପାଇଁ କଣ କରିଛନ୍ତି ହଁ ଅବଶ୍ୟ ତମକୁ ଓକିଲାତି ପଢେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତା ଛଡା ତମ ପାଇଁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ମୋ ଭାଇ କଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ କଥା ତମେ ଜାଣିପାରିବ କାରଣ ଏଇ ଅଳ୍ପ ଦିନ ହେଲା ତମେ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଛ ଆଉ ମୋ ଜୀବନ ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଛ ଦେଖ ମ ଆମେ ଆସିଥିଲେ କୁଆଡେ ଆଉ କଥା ହଉଛୁ କଣ ରୁହ ମୋ କଥା ସତ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ନା ମୋ ଭାଇ ମୋ ପାଇଁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଶୁଣ ମତେ ଯେତେବେଳେ 9 ବର୍ଷ ଯାଇଥିଲା ମୋ ଗୋଡ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା 21 ଦିନ କାଳ ମତେ କାନ୍ଥରେ ବୋଧହୁଏ ନବା କାଳେ ମୋର ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲେ ପାଠ ପଢା 12 ବର୍ଷରେ ମତେ ନିମୋନିଆ ଭଲ ଡାକ୍ତର ଦେଖି ଭଲ ଔଷଧ ଆଣି ମତେ ଭଲ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ରାତି 2ଟାରେ ଏକା ଚାଲି ଚାଲି ସୁନ୍ଦରା ବୁଲିଛି ଯୋଉଥିପାଇଁ ଅଛି ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି ମା ଚାଲିଗଲା ପରେ ନାନୀ ଆଉ ବୋଉ ସେ ବାପା ମା ସହିତ ଆମର ସବୁ ଅଳି ଅସତକୁ ହସି ହସି ସହିଛୁ ରାତି ରାତି ଅନିଦ୍ରା ଗୀତ ଗାଇ ଆମ ଝିଅକୁ ଶୁଆଇଛି ବାହା ହେବାର 10 ବର୍ଷ ପରେ ପିଲାଟିଏ ଯତ୍ନ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ କାଳେ ଆମ ଦି ଜଣଙ୍କର ଲାଳନ ପାଳନରେ ଅନ୍ତର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ଭାଇ ଆମ ଭାଇ ତମେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ହେଲା ଆମ ଘରକୁ ଆସିଛ ଆଉ ଏ ଭିତରେ ଭାଗ ଚାହୁଁଛ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣ ମୁଁ ତମକୁ ଆଗରୁ କହିଛି ଆଉ ଏବେ ବି କହୁଛି ମୁଁ ସ୍ତ୍ରୀ ବଳ କରୁଛି ଯେ ଭାଇ ଭିତରେ ଭାଗ ବସେ ମଲା ଦେଖ ମୁଁ ତମକୁ ତମ ଅଫିସ ଆଉ ତମ ବିଜନେସ କଥା ପଚାରୁଛି ଆଉ ତମେ ପୁରା ତମ 6ଟା ବଂଶର ଉପାଖ୍ୟାନ କହିଲନି ତମେ ବୋଲକର ହୁଅ ତମେ ମାଟିରେ ବସ ତମେ ତଳେ ବସ ମୋର କୌଣସି ଜିନିଷରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇବା ଦରକାର ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତମକୁ ସାଙ୍ଗରେ କୁଆଡେ ଦେଇକି ଯାଏ ଅଛି ଯାଅ ଦୋକାନରୁ ସବୁ କିଣିଛ ହେଲା ଆଉ ତମେ ମୋର କାମ ଅଛି ମୁଁ ପରେ ଯିବି ମୋ ପିଲାଟା ଏକା ଯିବେ ରାସ୍ତାରେ ଲୋକ ତମକୁ କେହି ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି କେହି କିଛି କରିବେନି ଯାଅ ଟିକେ ଚିନି ପକାଇ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାଣିଛ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆମ ଗାଁରେ ରହୁଥିଲି ନା ଲୋକମାନେ ମତେ ଦେଖିଲା ମାତ୍ର ସେ ଆଇଲାଣି ଏବେ ବିଟ ଲୁଣ ପକେଇ ଭେଜା ଚାଟିବ ତାମାନେ ଶୁଭମ ଠିକ କହୁଥିଲା କେତେ ଛୋଟ ପିଲାଟା ଏମିତି ଥଟ୍ଟାରେ କହେ ନା ମୁଁ ତ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫିଲ୍ମ ଦେଖେଇନି ଖାଲି ଟ୍ରେଲର ଦେଖେଇଛି ମାନେ ପୁରା ଫିଲ୍ମ ଦେଖେଇବ ହଁ ଗୋଟେ ଶୁଭ ଦିନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ନାନୀ ତ ଯିବେ ଯିବେ କହିକି ରହିଛନ୍ତି ଯାଉନାହାନ୍ତି ସେ ଯୋଉ ଦିନ ଯିବେ ସେଦିନ ମୁଁ ନଡିଆ ଫାଟେଇବି ଆଉ ମୋ କାର୍ଯ୍ୟଟା ଆରମ୍ଭ କରିବି କାହିଁକି ଜାଣିଛ ମୁଁ ତ ଛୋଟ ଲୋକ ନା ଆସୁଛି
हेलो हाँ जसवंत भाई नमस्कार तुम ऑफिस रे अछ आज्ञा मुझे सागे सागे जाऊँ देखु देखु सुषमा को जीवा गोटे वर्ष हो नहीं रे हाँ शुभम पिंड बाढ़िया कथा कि पिला लोक काली बड़ हम बा हम तापर जाए पिंड बाढ़ ଏବେ ଯାହା ଭୋଜି ଟକ ଦବ हाँ ता नुहे तो कौन बाप माँ गला वर्ष के पुट तो से करते ना କିନ୍ତୁ ଭାଇ ନାନୀ ଉପରେ କି ଏଥର ଶୁଭମ ହାତରେ ଭୋଜି ଟକ ଦେବା ପାଇଁ ଭାଇ ମନା କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ହାତରେ ବୁଝାବୁଝି କଲି ବ୍ରାହ୍ମଣ ହାତରେ କହିଲେ ଯେ ସେ ଭାଇଙ୍କୁ ବୁଝାନ୍ତୁ ତାପରେ ଯାଇ ଭାଇ ରାଜି ହେଲେ କିନ୍ତୁ ଭାଇ କାହାକୁ ନ ଡାକିଲ ନାହିଁ ନାନୀ ତ ଡାକିବ ନାନୀ ଡାକିବ ତା କହିଲା ପୁଣି ସେ ମୋ ଉପରେ ଆଗେଇ ଆସଡ଼ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି କ'ଣ ନାହିଁ କିଛି ଜାଣିପାରିଲିନି ତମ ପାଖକୁ ଆସିଲି ଭାଉଜଙ୍କ ବର୍ଷିକିଆର ଭୋଜିଟାକୁ ବେଳେ ନାନୀର ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର କାରଣ ତମେ ତ ଜାଣିଛ ଆଉ ଭାଉଜଙ୍କ ବର୍ଷିକିଆରେ ନାନୀ ଯଦି ଉପସ୍ଥିତ ନ ରହିବ ତାହେଲେ ଭାଉଜଙ୍କ ଆତ୍ମା ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇବ ତ ଭାଇ ପ୍ଲିଜ୍ କେମିତି କ'ଣ କରି ସେଦିନ ନାନୀକି ଆମ ଘରକୁ ନେଇକି ଆସିବ ତ ହଁ ମୁଁ ତମକୁ ଏକଥା କହିଛି ବୋଲି ଭାଇ ଯେମିତି ନ ଜାଣ मत गोटे अड़ुआ पकड़ देव कथा जब कौटे लिक करगला देव जापारे से मत भूल बुझे କିନ୍ତୁ ନାନୀ ନ ଆସିଲେ କଥାଟା କ'ଣ ଭଲ ହବ भल तो हेनी ତମେ ତ ଜାଣିଛ ଭାଉଜଙ୍କ ବର୍ଷିକିଆରେ ନାନୀର ଯୋଗ ଦେବା ଏ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ଆଉ ଶେଷ ଆର ବର୍ଷକୁ ନାନୀ ବି ନଥିବ तो कथा बुझुची तथापि से विषय मत चिंता करने पड़ो कहीं जिते जहाँ मान अभिमान रागरस थे भी तुलसी आगे विषय तो जाओ भर के मनांतर है कहीं क्या कौन कथा लुचा देनी खाली तुलसी जीवा कथा लुचै बोली एत सब कौन घटना घटीगला निजे देखु ହଁ ତା ତ ଠିକ ଆଉ ଭାଇଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ ମୁଁ ତମକୁ ନାନୀକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ କହିଛି ଏ କଥା ଜାଣିଲା ପରେ ସେ ଭାଇଙ୍କୁ ଫୋନ କରିବ ଆଉ ଭାଇଙ୍କୁ ପଚାରିବ କ'ଣ ପାଇଁ ମୋତେ ଡାକିଲ ଅଯଥାରେ କଥାଟା ଭଲରୁ ଖରାପ ହବ ନାଇଁ ଥାଉ ନାନୀ ବି ଡାକିବନି अरे नाई नाई तू किसी भूल कहून कि कौन सी खराब उद्देश्य कहून मुझे चिंता कर देखे कौन कर मैंने सुषमा तो वर्षिकार तुलसी पहुंचवा निहाती दरकार ହଁ ଭାଇ ତମକୁ ଯୋଉଟା ଠିକ ଲାଗୁଛି ତମେ ସେଟା କର ମୁଁ ଆସୁଛି विजय डैडी कौन मत डरी के चली आसिले ना मो संगे टक्कर दवा साहस करने हार स्वीकार कर बैठी चली आसिले अरे बात वो मोर भी संजय सत्य गोटे बाप ता पुओ पाख आसी बसवाक पारूनी एत बाट चली आसले जिते बड़े बसवा ताने एवं भी तो मन भीतर मो प्रति सम्मान आ स्नेह बंचित आपण घृणा अच्छी घृणा अभिमानटा घृणारे बदलिया यथेष्ट समय दरकार हुए आउ यथेष्ट कारण भी दरकार हुए कारणटा आपण बेस भल भाव जाने आपण निजे ही हृदय आपण घृणा सृष्टि कर आपण निजे ही मो मुंडे दिया लगे आपण निजे ही मत आपण शब्द सजे आपण झांसी को शपथ कर मत बदनाम कर मत शिशुपाल सजे मो हाथ मो अधिकार को छड़े साल हाथ में धरे मत घर बाहर करते बसई कांडे बस स्वप्न घर रही
ଅଛୁ ଆରାମସେ ରହିଛୁ। ହଁ ସପ୍ତାହ ନଥିଲେ ମୁଁ ରାସ୍ତାରେ ଭିକାରୀ ସାଜି ଭିକ ମାଗୁଥାନ୍ତି। ତୋ ନିଜର ମାନେ ମୁଁ ଆଉ ତୋ ସାନ ଭାଇ ତୋର ଶତ୍ରୁ ପାଲଟି ଗଲି। ତତେ ଘର ବାହାର କରିଦେଲି। ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନା ଭଳି ଗୋଟେ ଝିଅ ତତେ ଆପଣେଇ ନେଲା, ନିଜର କରିନେଲା। ଆଚ୍ଛା ତୋର ସ୍ୱପ୍ନା ସହିତ ଆଗରୁ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା? କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆଉ? କିଏ ସେ ସ୍ୱପ୍ନା? କୋଉଠି ତାର ଘର? କିଏ ତାର ବାପା? ଏତେ ଦିନ ଧରି ତୁ ତା ସହିତ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛୁ ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ତୁ କିଛି ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିବୁ। ମୁଁ କେବେ ବି ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ସେ କିନ୍ତୁ ତୋ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଆଗରୁ ସବୁ କିଛି ଜାଣିଛି। ତାର ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀକୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବୁଝାସୁଝା କରୁଛି ତେଣୁ ମୋ ଅତୀତ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଷୟରେ ସେ କାହାଠୁ ଶୁଣିଥିବ। ତୋଠୁ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ତୋଠୁ ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ କଣ ଏଠି ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି? ସେ କାହିଁକି ତତେ ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ରହିଲା? ଏ ସହରରେ ଏତେ ଲୋକ ଥାଉ ଥାଉ ତା ଆଖିକି ଆଉ କେହି ଦିଶିଲେନି। ସେ ସିଧାସଳଖ ଯାଇ ତୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା କାହିଁକି? ମୁଁ ତା ବିଷୟରେ କୌଣସି କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଚାହେଁ। ବେଳେ ବେଳେ ମଣିଷ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ ଯେ ତାକୁ ସତ କଥା ଶୁଣିବାକୁ କି ସତ କଥା ବୁଝିବାକୁ ଖରାପ ଲାଗେ। କୋଉ ସତ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି? କୋଉ ସତଟାକୁ ମୁଁ ବୁଝିନି? ଘରୁ ବାହାରିବା ପରେ ତୁ ଯୋଉ ଖେଳରେ ବଡ ଖେଳୁଆଡ଼ ହେଇଯାଇଛୁ ସେ ଖେଳର ରିଙ୍ଗ ମାଷ୍ଟର କିଏ ତୁ ଜାଣୁ? କିଏ? ସଞ୍ଜୟ। ସେ ତା ଆଙ୍ଗୁଠିର ଇଶାରାରେ ନାଚି ଚାଲିଛି ଆଉ ତୁ ମାଙ୍କଡକୁ ନାଚି ଚାଲିଛୁ। ତାଙ୍କୁ ଆମ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆଣିବାର ମାନେଟା କଣ? ଟିକେ ଚିନ୍ତା କଲୁ ତତେ ପୋଲିସ ଆରେଷ୍ଟ କରିବା କଥା ସଞ୍ଜୟ କେମିତି ଜାଣି? ତାଛଡା ତୁ ଡିଭୋର୍ସ ଦେଇ ତା ଝିଅ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ତୋ ପାଇଁ କେସ୍ ଲଢିବାର ତାର ମତଲବ କଣ? ମତଲବ ଯାହା ହୋନା କାହିଁକି ସେ ମୋ ପାଇଁ ଗଡଫାଦର। ଯିଏ ଦିନେ ତତେ ନିଜର ଝିଅ ସତ୍ୟ ବୋଲି ମନେ କରୁଥିଲା ସେ ଆଜି ତୋର ଗଡଫାଦର। ତା ଭଳି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି କୋଉଠି ପାଇଁ? ସେ ମୋ ପାଇଁ ମହାନ। ସେଇ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମ ପରିବାର ଉପରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଏତେ ବଡ ଜାଲ ବିଛେଇଲା ଆଉ ତୁ ଯେହେତୁ ମୂର୍ଖ ଆରାମସେ ସେ ଜାଲରେ ଫସିଲ। ଟିକେ ଭାବିକି ଦେଖି ତତେ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ଆରେଷ୍ଟ କଲା ସେ କଥା ସଞ୍ଜୟ କେମିତି ଜାଣି? ଆଉ ତୁ ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚୁ ସେ ତୋର ବେଲ ଅର୍ଡର ନେଇ ପହଞ୍ଚିଗଲା କେମିତି? ଆପଣ ଯେତେ ଯାହା କହିଲେ ବି ମୁଁ ଏ କଥାକୁ କେବେ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବି। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ଭଳି ମଣିଷ ନାହାନ୍ତି। ଆରେ ସେ କିଭଳି ମଣିଷ ସେ କଥା ସେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ମତେ କହିସାରିଛି। ମାନେ ସେ ପୋଷା ପାଲି ପକେଇ ଜାନୁରା ଆଉ ତୁ ଗୋଟି ସାଜି ତା ଇଚ୍ଛାରେ ନାଚି ଚାଲିଛୁ। ନା ଏସବୁ ମିଛ କଥା। ସେ ତତେ ଅସ୍ତ୍ର ସଜେଇ ମୋ ଉପରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଉଛି। ସେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆରେ ପୁଅ ବାପୁକୁ ହରେଇ ଦେଲେ ବାପୁ ମନରେ ହିସାବ କରେ। ତାଛଡା ତୁ ଅଭିମାନ କରି ସାରା ଜୀବନ ମତେ ବର୍ବାଦ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ କାରଣ ତୋ ବାପା ଏଠିକି ମୁଁ ମୋର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଆସେ ତତେ ସେ ସଞ୍ଜୟର ମାୟା ଜାଲ ଭିତରେ ବାହାର କରିବାକୁ ଆସିଛି। ମୁଁ ଯିବିନି। ମୁଁ ତତେ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି ସତର୍କ କରିଦେଇ ଯାଉଛି। ମୋ କଥାର ସତ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷା କର। ମିଛ ଲାଗିଲେ ବାହାରେ ରହି ସତ ଲାଗିଲେ ଘରକୁ ଫେରି ମୁଁ ତତେ ଅପେକ୍ଷା କରେ। ঝুঁকিনা রাম নাম রে কুমর জপুকিনা রাম নাম ভজি ন পারিলে কুল চন্দ্র মারে বান্ধি নব কাল জমরে কুমর বান্ধি নব কাল জম। ये टीका गोविंद गाइली केमिति लागिला?
ଇଏ ଅନାନି ଏ କଣ ତୋ ଆଖିରେ ଲୁହ ତୋ ଆଖି କଣ ପଡିଗଲା କି ନାଇଁ ନାଇଁ ଯୋଉ ଖୁସିରେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାରିଗଲା ମତେ ଏମିତି ବାହାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନି କୋଉଟା ସତ ଲୁହ ଆଉ ମିଛ ଲୁହ ସେଟା ଠିକ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣେ ତାର କଣ ମା କାଇଁ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି କୋଉ ମା କାଲି ଦିନରେ ସୁଷମା ଭାଉଜ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ଓ ମୁଁ ଭାବିଲି କି ପିଲାଟି ଯାହା କୋଳରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଚେହେରା ତ ଦେଖିନଥିଲି ହେଲେ ପିଲାଦିନରୁ ଯାହାକୁ ମୁଁ ମା ବୋଲି ଡାକିଲି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସୁଷମା ଭାଉଜ ଠିକ କଥା ସେଇ ତ ତୋତେ ପିଲାବେଳୁ ମାର ମମତା ଦେଇ ବଢେଇଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିଛି ମାୟାଧର ସେ କେବଳ ମୋର ମା ନଥିଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବୋହୂ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଭାଉଜ ସ୍ନେହ ପାଉଥିଲି ଲୁହ ବୋହିଲେ ତାଙ୍କ ପଣତରେ ପୋଛି ଦଉଥିଲି କଷ୍ଟ ହେଲେ ତାଙ୍କ ପଣତ ତଳେ ଶୋଇ ପଡୁଥିଲି ଦେଖ ତୁଳସୀ ମଣିଷ ଯାହାକୁ ଯେତେ ଭଲ ପାଏ ଭଗବାନ ତାକୁ ତାହାଠୁ ଶୀଘ୍ର ଛଡେଇ ସେ ଯଦି ଆଜି ଆମକୁ ଏମିତି ଆଶା କରି ଛାଡି ଯାଇପାରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ହୁଏତ ମୋ ମନରେ ଯେତେ କଷ୍ଟ ହୋଇନଥାନ୍ତା ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରି ମତେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗୁନଥାନ୍ତା ସେ ଯଦି ଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ଏଠୁ ଯାଇପାରିଥାନ୍ତି ପୁଣି ସେଇ ଚାଲିଯିବା କଥା କହିଲୁ ମୁଁ ଗଲା ପରେ ଭାଇଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କଣ ହବ ଶିଖା ସ୍ମୃତିର ଅବସ୍ଥା କଣ ହବ ସେ କଥା ଭାବିଲା ବେଳକୁ ମତେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗୁଛି ଆଜି ଯଦି ଭାଉଜ ଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ସେ ଏସବୁ କଥା ବୁଝି ଦେଇଥାନ୍ତେ ଶୁଣ ତୁଳସୀ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିଏ ଯାହା ବି ମତେ କହିଛି ତାକୁ ମୁଁ ଥଟ୍ଟା ମଜଲିସରେ ଉଡେଇ ଦେଇଛି କାହା କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନି କିନ୍ତୁ ତୁ ଆଗରୁ ଏ କଥା ମତେ କହୁଥିଲୁ ମୁଁ ଚାଲିଯିବି ଏବେ ବି କହୁଛୁ ଚାଲିଯିବି ହଁ ତମେ ଯାହା ଶୁଣିଛ ସେଟା ମିଛ ନୁହେଁ ତାମାନେ ତୁ ସତରେ ଯିବୁ ହଁ ମୋ ଯିବାଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେଇସାରିଛି ତାହେଲେ ତୁ ଯିବୁ ହଁ ତାହେଲେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଯୋଉ କାମ ଗୁଡାକ ବାକି ଅଛି ସେଗୁଡା କରିଦେବି ତମର କି କାମ ମତେ ଯୋଉ ଜେଲରୁ ମୁକୁଳେଇକି ଆଣିଥିଲୁ ପୁଣି ଥରେ ସେ ଜେଲକୁ ପଠେଇଦେ ମତେ ମୋର ଏ ଆତ୍ମାକୁ ମାରିଦେଇ ମତେ ପୁଣି ଥରେ ସେ ମାୟାଧର କରିଦେ ତୋ ପ୍ରତି ଥିବା ମୋ ମନ ଭିତରେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ମମତାକୁ କାଟି ଦେଇ ତା ଭିତରେ ବେଶ ଘୃଣା ଓ ପ୍ରତିଶୋଧର ନିଆଁ ଭରିଦେ ମାୟାଧର ତମେ ଏମିତି କଣ କହୁଛ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଠିକ କହୁଛି ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଲାଗିଥିବା କଳଙ୍କକୁ ପୋଛି ଦେଇ ମତେ ଜେଲରୁ କାହିଁ ବାହାର କଲୁ ଗୋଟେ ପଶୁରୁ ମତେ ମଣିଷ କାହିଁ କଲୁ ମୋ କଥାର ଜବାବ ଦେ ଜବାବ ଦେ ଗୋଟେ ଭଉଣୀର ସ୍ନେହର ସ୍ୱାଦ ଚଖେଇଲୁ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାର ବାଟ ଦେଖେଇଲୁ କାହିଁକି ମୁଁ ତ ପେଟରେ ପେଟେ ବିଷ ନେଇ ବୁଲୁଥିଲି ତା ଭିତରେ ଅମୃତ କାହିଁ ନଷ୍ଟ କଲୁ ମୁଁ ଯାହା ବି କରିଛି ତମ ଭଲ ପାଇଁ କରିଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋର କିଛି ଭଲ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ କି ମୁଁ ମୋର ଭଲ ଚାହେଁନି ତୁ ଜାଣିଛୁ ତୁଳସୀ ମୁଁ ପଲ୍ଲବୀକୁ କେବେ ଭଉଣୀ ପରିକା ଦେଖିନି ଯାହାର ମୁଁ ଭଲ ଭାଇ ହେଇପାରିଲିନି ତା ସହିତ କେବଳ ମୁଁ ଭାଇ ହେବାର ଅଭିନୟ କରିଛି ତୋ ବାପା ତୋ ଭାଇ ଉପରେ ରାଗ ରଖି ତୋ ପ୍ରତି ଶତ୍ରୁତା କରିଛି ତତେ ମୁଁ କେତେ କନ୍ଦେଇଛି ଏମିତିକି ତତେ ପାଗଳି କରିଦେଇଛି ତୋ ସିନ୍ଦୁରକୁ ଦି ଭାଗ କରିଦେଇଛି ତତେ ଆଘାତ ପରେ ଆଘାତ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ବି ତୁ ମତେ ମଣିଷ କରିବାକୁ ପୁଣି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଦେଖ ତୁଳସୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଦଳେଇ ମୁଁ ତତେ ଚୁପ କର ମତେ ସେ ମାର ଘର ବୋଲି ଡାକ ତୋର ସେ ସାବତ ମାର ପୁଅ ବୋଲି ଭାବ ମୁଁ ତୋର ଅନିଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ତୋର ସବୁ କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଚାହେଁ ଯଦି ତମେ ମୋର ଅନୁକୂଳ ଚିନ୍ତା କର ଯଦି ତମେ ମୋର କ୍ଷତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ତମ ଆଖିରେ ଲୁହ କଣ ପାଇଁ ये लो मिठो लो ये लो तो पे लो ଆଉ ତାହେଲେ और थे ମୁଁ ତ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁନି ତୁ ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଦଳାଇବାକୁ ଚାହୁଁନ ତତେ କାହିଁ ଦେଖିବୁ ତ ମୁଁ ତ କାହିଁ ଅନେଇବି ତୁ ମୋ ଜୀବନ ଛାଡା ମୁଁ ଅନେଇବିନି ତୁ ଯିବୁ ଯେ ମୋର କଣ ଯାଉଛି ମୋ ଜୀବନ ନା ଯିବୁ ଯିବି ଆପଣ ବୁଝିପାରୁ ମାୟାଧର କଥା ତୁ ଯିବା କଥା ଶୁଣି ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଚାଲିଗଲା କିନ୍ତୁ ତୁ ଗୋଟେ କଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲୁ
ବାହାଘର ଭିତରେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ପଣିଆ ଲୁଚି ରହିଛି। କାଲି ଭାଉଜଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଭାବିଥିଲେ ଭାଉଜ ଯଦି ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଚିନ୍ତା ଛାଡ଼ିଦେଇ ଆରାମରେ ଯାଇପାରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ବିଷୟରେ ମୋ ମାୟାଧର ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି। ଆଉ ମାୟାଧର ବି ମତେ ଅନେକ କଥା ଶୁଣେଇ ଦେଇଗଲା। ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିପାରୁନି ତୁଳସୀ, ତୁ ଯିବୁ ବୋଲି କହୁଛୁ, ପୁଣି ଭାଇ କଣ କରିବ, ବିଭୁ କଣ କରିବ, ମୁଁ କଣ କରିବି, ଶ୍ରୁତି କଣ କରିବ, ରାଜେନ୍ଦ୍ର କଣ କରିବ? ତୁ ଏତେ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ କାହିଁକି? ଆଉ ମା ବୋଲି ଡାକୁନି। ତୁ ଯିବୁ, ଚାଲିଯା। ତୁ ଚାଲିଗଲେ କେହି ମରିଯିବେନି। ଆଉ ତୋର ସମ୍ପର୍କ ଜାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତୁ ଚାଲିଯା। ସେଇ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମ ପରିବାର ଉପରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ ଜାଲ ବିଛେଇଲା। ଆଉ ତୁ ଯେହେତୁ ମୂର୍ଖ ଆରାମସେ ସେ ଜାଲରେ ଫସିବ। ଟିକେ ଭାବି ଦେଖି, ତତେ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ଆରେଷ୍ଟ କଲା ସେ କଥା ସଞ୍ଜୟ କେମିତି ଜାଣିଲା? ସତର୍କ କରିଦେଇ ଯାଉଛି, ମୋ କଥାର ସତ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷା କର। ମିଛ ଲାଗିଲେ ବାହାରେ ରହିବ, ସତ ଲାଗିଲେ ଘରକୁ ଫେରିବ। ଆରେ ପୁଅ ବାପକୁ ହରେଇ ଦେଲେ ବାପ ମନରେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ତାଛଡ଼ା ତୁ ଅଭିମାନ କରି ସାରା ଜୀବନ ମତେ ବର୍ବାଦ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ, କାରଣ ମୁଁ ତୋର ବାପା। ଏଠିକି ମୁଁ ମୋର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଆସେ, ମୁଁ ତୋର ଭଲ ପାଇଁ ଆସିଛି। ତତେ ସେ ସଞ୍ଜୟର ମାୟା ଜାଲ ଭିତରେ ବାହାର କରିବାକୁ ଆସିଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠି ଯେହେତୁ ଆଜି ସୁଷମାର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରାଦ୍ଧବାର୍ଷିକୀ, ତ ସେଠି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଗାନା ବାଜୁଛି, ହିନ୍ଦୀ ଗାନା, ତ କପିରାଇଟ୍ କ୍ଲେମ୍ ବାଜିବ। ତ ସେଥିପାଇଁକା ମୁଁ ସାଉଣ୍ଡ ମ୍ୟୁଟ୍ କରିଦେଇଛି ହେଲା। ମୋ ତଣ୍ଟି ବସିଛି, ମୁଁ ଠିକ୍ ସେ ବି କହିପାରୁନି। ତ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନୂଆ ଆସିନି ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବା ଜମା ଭୁଲିବେନି। ତୁଳସୀରେ ଗୋଟେ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଆପଣମାନେ ଦେବେ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟାକୁ ନିହାତି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ। पवित्रं वाद्यं वाप सिद्धं च महिनसः ओं आत्महिष्ठा मयूर भव सानंद भाषणः मयूरनाथ सुत योग शिव समरसनाथ सुवर्ण चौडराय करवर्वः अद्य वैवाहिक मातः सत्य मातः